के प्रायोजक है स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, मशाल चौक, नानी दमन। सह प्रायोजक है प्रीति कैनल डॉग ट्रेनिंग पॉइंट, होटल वंस स्पेशल काठियावाड़ी, नेशनल हाईवे नंबर 48, शिव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तथा टच स्क्रीन डिजिटल शॉप वलसाड़। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस महिला दिवस के संदर्भ में वलसाड़ के शेट-आर-जे-जे स्कूल में एक अनोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम इसलिए अनोखा रहा क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में वलसाड़ की जानी मानी महिलाएं जो अपने अपने करियर के अपने अपने कारकिर्दी में सफल तरीके से कार्यरत है, जैसे डॉक्टर महास्कर, सोनलबेन सोलंकी, देवल मोदी इवेंट ऑर्गेनाइजर, फाल्गुनी मिस्त्री, अनीता पंडित जो एक गायिका है, फाल्गुनी देसाई जो शेट-आर-जे-जे स्कूल की प्रिंसिपल है, बीना देसाई जैसे अनेक महिलाओं ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को और ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत बना दिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अंतर्गत इस कार्यक्रम का थीम रहा रेड रेवोल्यूशन यानी लाल क्रांति। इस कार्यक्रम के दरमियान कक्षा 9वीं और 11वीं की छात्राओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इन्हें वापी से मुख्य अतिथि के रूप में शीतल टेलर जी यहाँ पर पधारे, उपस्थित रहे और रेड रेवोल्यूशन के बारे में छात्राओं को समझाया और इसी विषय को लेकर साथ दिया डॉक्टर शैलजा महास्कर जी ने अपने शब्दों में छात्राओं को मासिक धर्म के बारे में भी समझाया और सुझाव दिया। इस कार्यक्रम को सर्वसंपन्न बनाने के लिए हेल्पिंग हैंड्स फॉर ऑल की एनजीओ की फाल्गुनी मिस्त्री और उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल की मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य, साथ में विंग्स इवेंट ऑर्गेनाइजर की देवल मोदी जी ने इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए अपना कीमती योगदान दिया। सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे प्रिंसिपल मैम फाल्गुनी देसाई जी का कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम करने के लिए हमें उनके स्कूल में अनुमति दी है। और हमारे साथ आज शीतल टेलर जी वापी से आई हुई है, तो आज सेशन लेगी। इसका टॉपिक का नाम है रेड रेवोल्यूशन लाल क्रांति। साथ में उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करेगी हमारे लड़कियों को, हमारे देश की बेटियों को, डॉक्टर शैलजा महास्कर जी। हमारे साथ आज एक ही प्लेटफॉर्म में बहुत सारी महिलाएं आज उपस्थित हैं, अलग अलग कैटेगरी से। कोई संगीत में मास्टरी है, एक्सीलेंस है, तो कोई अपने वृद्धाश्रम को अपना ही घर समझकर, वृद्ध लोगों को, बड़ी लोगों को अपना समझकर एक ऐसा उन्हें घर दिया है। मैं बात कर रही हूँ शीतल देसाई जी की, वो हमारे सामने आज उपस्थित है। क्योंकि कहा जाता है कि छोटे बच्चों को और उम्र दर्ज लोगों को समझना, संभालना बहुत मुश्किल काम है। छोटे बच्चों को तो हम डांट सकते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को हम डांट भी नहीं सकते। तो वहाँ पर दिक्कतें आती है, तो वहाँ पर भी वो एक ब्रिज बनाती है उनकी भावनाओं के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ, और उन्हें वो एक घर जैसा ही माहौल देती है। तो उसके लिए मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और हमारे साथ बहुत सी लेडीज महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है, सबके साथ हम लोग आज बात करेंगे, लेकिन समय ज्यादा जाहिर न करते हुए हमारे साथ अभी कुछ ही क्षण में सोनल सोलंकी जी जो हमारे चाइल्ड वेलफेयर की प्रेसिडेंट है वो भी उपस्थित होने वाली है। तो वो जैसे ही आती है हम लोग दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, और जब तक वो आए तब तक हम आज बात करेंगे कि महिला दिवस का जो आज ये अनुभव है कैसा लगता है आप सभी को। महिलाएं, नारी, औरत क्या होती है, मतलब उनकी पहचान क्या होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या उनकी खुद की कोई पहचान हो पाती है? जन्म लेते ही वो बेटी बन जाती है, जैसे वो बड़ी होती है उसके भाई बहन जैसे ही होते हैं तो वो उनकी बड़ी बहन बन जाती है।
शादी होते ही वो किसी की पत्नी बन जाती है। एक माँ गर्भ धारण करने के बाद वो माँ बन जाती है, उसके बाद जब बच्चों की शादी होती है तो वो सास बन जाती है, बहू आती है, उसके बच्चे होते हैं तो वो दादी और नानी बन जाती है। लेकिन उसकी पहचान कहीं ना कहीं खो जाती है, वो खुद क्या है वो खुद ही समझ नहीं पाती है। लेकिन उसके बाद भी वो एक नारी, एक संपूर्ण नारी कहलाती है। जो नारी एक पुरुष को जन्म दे सकती है वो कभी भी कमजोर नहीं कहलाती। इस पूरे विश्व के अंदर नारी को ही वो ताकत दी गई है ईश्वर के द्वारा कि वो गर्भ धारण करे और वो इस सृष्टि को आगे बढ़ाती रहे। तो औरत होने के नाते हम सब आज गर्वित महसूस करते हैं कि हम वही नारी है, वही महिलाएं हैं जो आज पुरुष को जन्म देने के हम काबिल है, लायक है और इस सृष्टि को हम बरकरार रखने के काबिल है। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ही मंच पर आज एक साथ हम सब इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग कैटेगरी से। कोई स्पोर्ट्स में है तो कोई आर्ट फील्ड में है। हमारे साथ बहुत ही श्रेष्ठ सिंगर अनीता पंडित जी उपस्थित है, उनको तो कौन नहीं जानता, जोरदार तालियां हो जाए। अनीता जी श्रद्धा सिस्टर के नाम से भी बहुत प्रचलित है, जिन्होंने सारेगामा में भी पार्टिसिपेट किया था और उनके गानों का तो हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते, इतना सुंदर गाती है। हमारे साथ ऐसी बहुत सारे महिलाएं हैं, साथ में बैठी है कराटे की किक बॉक्सर उज्ज्वला जी, प्लीज आप। गोल्ड मेडलिस्ट कहते हैं औरत की उम्र नहीं कहा जाता, नहीं पूछते, लेकिन आज गर्व के साथ कहूंगी कि शी इज 47 और उसके बावजूद भी 3 बच्चों की मां होने के बावजूद भी उन्होंने किक बॉक्सिंग का ट्रेनिंग लिया और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल लेवल पे। आई फील वेरी प्राउड व्हेन आई मीट देम पर्सनली एंड व्हेन आई टॉक विद देम। जब उनसे मैं बात करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोनलबेन सोलंकी जो चाइल्ड वेलफेयर की प्रेसिडेंट है, शामिल हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में। વેલફેર માટેનું વેલબિંગ માટે એમને પદ જે આપ્યું છે અને એ એકદમ જવાબદારીપૂર્વક એક પદને નિભાવી આવી રહ્યા છે। આપણી જોડે આપણી સમક્ષ આ કાર્યક્રમમાં એ ઉપસ્થિત થયા એ બહુ મોટી વાત છે। તો સમય મર્યાદા આપણી પાસે બહુ ઓછી લિમિટ છે સમય મર્યાદાની, તો આપણે વધારે સમય ન લેતા આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી દઈશું। અહીંયા મહિલાઓને ભેગા કરી શકીએ એવા ફાલ્ગુનીબેન દેસાઈ આરજેજે સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ આપણને 2 શબ્દો કહેશે। યુપી ન્યૂઝ ના આયોજનના ભાગરૂપે આજે અમારી શાળા સેઠ આરજેજે હાઈસ્કૂલ વલસાડમાં ઉપસ્થિત મંચસ્થ મહાનુભાવો, અહીં ઉપસ્થિત પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં વલસાડનું જેમણે નામ ઉજળું કર્યું છે, જેમણે પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં એક્સપર્ટાઇઝ મેળવ્યું છે એવી સૌ સન્નારીઓ કે જેમનું આજે સન્માન થવાનું છે, આયોજકો અને મારી શાળાની ધોરણ 9 અને 11ની વિદ્યાર્થીઓ, આપ સૌનો વધુ સમય ન લેતા 1-2 મિનિટમાં જ મારી વાતનું સમાપન કરું। સૌપ્રથમ અહીં સૌ આયોજકોનો, સૌ સન્માનિત સ્ત્રીઓનો સેઠ આરજેજે શાળા પરિવાર વતી એમનું સ્વાગત કરું છું, આવકારું છું અને સાથે એક વાતની ક્ષમા માંગુ છું કે આ કાર્યક્રમ આમ તો મોટા હોલમાં રાખવા માટે મેં કહેલું હતું અને મોટા હોલમાં જ આનું આયોજન કરેલું હતું, સેન્ટ્રલ હોલ જે અમારો અત્યારે આપ સૌએ જોયો હશે। પણ અચાનક ગઈકાલે સાંજે શિક્ષણ વિભાગ તરફથી અમને 4 દિવસ માટે હોલ એમણે લઈ લીધો, એક કેમ્પ છે અને એને માટે એમણે 4 દિવસ માટે હોલ લઈ લીધો, એટલે અમારાથી ના પાડી શકાયું નહીં
એટલે આપ સૌની ક્ષમા સાથે એક વાત કહેવાની કે મારે આજે આ આયોજન આ નાના હોલમાં કરવું પડ્યું. કદાચ થોડી સાંકળ પડી હશે, થોડું અગવડ પણ પડતી હશે, પણ સમયને ધ્યાનમાં રાખીને આયોજન કર્યું છે. ફરીથી આપ સૌનું સન્માન કરું છું, આપ સૌને આવકારું છું અને શાળા પરિવાર આમ તો જે લેડીઝ અહીં છે ઉપસ્થિત, ખાસ તો આ છોકરીઓને મારે કહેવાનું, એ બધા વિશે તમને પરિચય તો મળશે જ અહીંથી આયોજકો તરફથી, એટલે મારે વધારે કહેવાનું નથી. કારણ કે અહીં તમને શૈલજાબેન છે, બીજા પણ ઘણા બધા કે જે લોકો તમને ઘણી બધી વાતો કરશે, પણ મારે એક બે વાત જ આજે સમય મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને કહેવાની છે કે છોકરીઓ, હું ઘણી વખત આ વાત કરું છું, આજે પણ કહું છું, ખાસ આજે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિન છે એટલે કે તમે રોજ બરોજ પેપરમાં વાંચો છો કે હમણાં 4-5 દિવસ પહેલા એક સમાચાર એટલા બધા આઘાતજનક કે સગા બાપે દીકરી ઉપર બળાત્કાર કર્યો. હવે એ કલ્પના બહારના સમાચાર કહેવાય આવતો, બરાબર છે. એટલે તેના થોડા દિવસ પહેલા આપણે ગ્રીષ્મા નામની છોકરીનું ગળું કાપી નાખ્યું. હા, એટલે કોલેજના છોકરાએ આટલી હદે બર્બરતા બતાવી. ત્યાર પછી આ સમાચાર વાંચ્યા, 10 જ વર્ષની દીકરી, એની ઉપર સગા બાપે જયારે બળાત્કાર કર્યો ત્યારે આ ખાલી વાંચીને બેસી રહેવા જેવી બાબત નથી. આ સમાજને આંખ ઉગાડનારો કિસ્સો છે અને ખાસ કરીને દીકરીઓને સાવચેત કરવાનો સમય હવે પાકી ગયો છે. હવે પછી દીકરીઓએ વગરનું સ્વરૂપ પકડવું પડશે, તો જ તમે તમારી જાતને બચાવી શકશો. હવે જો તમે સસલું બનીને જીવવા જશો તો આ સમાજ ખાઈ જશે. વગણ બનવાનો અર્થ એવો નથી કે આપણે કોઈની સાથે ક્રૂરતા કરવી. વગણ બનવાનો આશય એ છે કે આપણે આપણું વ્યક્તિત્વ એટલું મજબૂત બનાવવું પડશે કે આપણી નજીક આવવા પહેલા કોઈ પણ ગભરાય. આની સાથે માથાકૂટમાં પડવા જેવું નથી, આવી એક ઇમેજ આપણે ઊભી કરવી પડશે. અને છોકરીઓએ કોઈ પણ સ્વરૂપે પોતાનું વ્યક્તિત્વ બનાવવું પડશે, બરાબર છે. એટલે આ વાત ખાસ મારી ગાંઠે બનજો. અને મોટા થાવ ત્યારે, અત્યારે પણ તમે બધા 9 થી 12માં ભણો છો, એટલે એટલા નાના પણ નથી કે મારી વાત સમજી નહીં શકો તમે, બરાબર છે. હવે તમે પીરિયડ્સમાં આવતા થઈ ગયા છો, એટલે હવે તમારે ખાસ એક વાત ગાંઠે બાંધી લેવાની કે કોઈની ઉપર પણ આંધળો ભરોસો નહીં મૂકવો, કોઈની ઉપર પણ નહીં, બરાબર છે. ક્યારેય એટલા ભોળા નહીં બનવું કે કોઈ તમારો લાભ લઈ જાય. અને એવું જોયું છે કે ઘરેલું હિંસાનો ભોગ છોકરાઓ વધારે બને છે અત્યારના સમયમાં. અત્યારે ખાસ તમે ઘણા બધા પિક્ચર પણ જોતા હશો જેની અંદર એવું બતાવાય છે કે સમાજ તો પછી આવે છે, સૌથી પહેલું તો ઘરેલું હિંસાનો ભોગ અને ઘરમાં જ બાળકોનું શોષણ થતું હોય છે. પણ બાળકો ગભરાય છે, હિંમત નથી કરતા, કારણ કે એવા સંબંધીઓ હોય છે જે એકદમ નજીકના કહેવાય. હવે એની સામે કેવી રીતે બોલવું, એવું થોડુંક આપણા ઘરમાં પણ એવું વાતાવરણ હોય છે કે આ તો કાકા કહેવાય, આ તો મામા કહેવાય, આ તો પપ્પાની જગ્યાએ, આ તો તે. એટલે એવું કંઈક આપણને માનસિક એવી એક વિચારસરણી આપણા મગજમાં બેસાડી દીધેલી હોય છે કે છોકરીઓ કંઈ પણ કહેતા પહેલા ગભરાય, સંકોચ અનુભવે. તો એવું સંકોચ અનુભવવાની કોઈ જરૂર નથી. અને ઘરમાં પણ ભૂલે ચૂકે પણ કોઈ તમારું શોષણ કરતું હોય, કોઈ નજીકની વ્યક્તિ, તો તાત્કાલિક કહી દેવાનું. અમે અમારી સ્કૂલની અંદર આ બધી છોકરીઓને ખબર જ છે કે અમે ત્યાં સુધીની વાત કરેલી છે કે તમારા ઘરમાં એવું વાતાવરણ હોય કે તમે મમ્મી પપ્પાને કહી નહીં શકતા હોય, બીક લાગતી હોય કે પપ્પા મારશે કે મમ્મી ખીજવાશે કે આ શું બોલે છે તું, તો સ્કૂલમાં અમને જણાવો. ત્યાં સુધી અમે આ લોકોને અમે પ્રયત્ન એવા કરીએ છીએ કે આ છોકરીઓને ત્યાં સુધીનું અમે કેળવણી આપીએ છીએ કે ગભરાયા વગર અમને વાત કરો. જો ઘરમાં કંઈક થતું હોય ને તમારાથી ઘરના માણસોની સામે બોલાતું નહીં હોય તો તમે અમને આવીને વાત કરો. જાહેરમાં નહીં બોલાય, સમજી શકાય એવી વસ્તુ છે. તો મારા બધા લેડીઝ ટીચરો પણ છે, અમે ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે છોકરીઓ તમે સ્ટાફરૂમમાં જાઓ, લેડીઝ સ્ટાફરૂમ પણ અમારો અલગ છે. એટલે લેડીઝ સ્ટાફરૂમમાં જઈને કોઈ પણ લેડીઝ ટીચરને તમારી વાત કરો, કોઈ પણ. મારી પાસે આવશો તો પણ મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ કોઈ પણ ટીચરને આવીને જે કંઈ ચાલતું હોય એ વાત વધી જાય તે પહેલા તમે જાણ કરો કે જેથી અમે પણ અમારી કક્ષાએથી તમને મદદરૂપ થઈએ. એટલે
ભવિષ્યની અંદર આવા આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિનની ઉજવણી તો દર વર્ષે થતી રહેશે, પણ એ ઉજવણી પાછળનો હેતુ સાર્થક થવો જોઈએ. મૂળ વસ્તુ આ છે. આપણે ઉજવણી કરીને છૂટા પડી જઈએ અને કાલે 9મી માર્ચ આવી જાય અને ફરી પાછા આવતા વર્ષે પાછો 8મી માર્ચનો દિવસ આવે, આવું નહીં થવું જોઈએ. આ ઉજવણી એક ભાગરૂપે છે. એ ઉજવણી સાર્થક થવી જોઈએ. આ ઉજવણી નિરર્થક નહીં રહેવી જોઈએ. ખાલી માઇકમાં બોલાયું, તમે સાંભળ્યું, બધા છૂટા પડ્યા, આવું નહીં થવું જોઈએ. એ ઉજવણી ફ્રૂટફુલ નીકળવી જોઈએ અને એનું આઉટપુટ મળવું જોઈએ. એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આ છે. એટલે આગળના કાર્યક્રમ માટે દેવલબેનને હું માઇક સોંપું છું. ફરીથી આપ સૌ ડિગ્નિટરીઝને શાળા પરિવાર વતી આવકારું છું. આભાર. હાય હજુ બે અવાજ નથી આવતો. હાય નાવ ઇટ્સ રાઈટ. ઓકે, નાવ મારું નામ શીતલ ટેલર છે. હું વાપીથી આવું છું. હું રોટરી ક્લબ ઓફ વાપી ફિનિક્સની મેમ્બર છું. આજે પ્રોજેક્ટ છે રેડ રેવોલ્યુશન. એ મારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ કહી શકો ડોક્ટર અમીષા મહેતા, એનું બેબી છે અને હું છેલ્લા 5 વર્ષથી એની સાથે જોડાઈ છું. અને આ પ્રોજેક્ટ મને એટલે ગમ્યો બીકોઝ ઇટ ઇઝ સમથિંગ કે જે આપણે બોલતા જ નથી. અને એ સબ્જેક્ટ શું છે? મેન્સ્ટ્રુઅલ હાઇજીન, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? મેન્સીસ, પીરિયડ્સ, રાઈટ? પછી વી ડોન્ટ ફીલ પ્રાઉડ અબાઉટ ઇટ. કાં તો અમને એવું લાગે કે એના વિશે કેવી રીતના વાત કરીએ, રાઈટ? આપણે ઇંગ્લિશમાં કહેવાય જાય તો ટેબુ છે. એના વિશે અમે ખુલીને વાત નથી કરતા, રાઈટ? એક દિવસ ચડી જાય ચાલશે, અથવા 30 દિવસ -7 ડેઝ એટલે 23 દિવસ સુધી ચાલશે. એથી વહેલું આવવા માંડે તો પણ ડૉક્ટરને મળો. બીજું માસિક આવે તો પેટમાં બહુ દુખે અમુક બચ્ચાઓને, બરાબર? એના અનેક કારણો હોય, પણ સામાન્ય રીતે આ ઉંમરમાં એક પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન્સ નામનું તત્વ હોય તમારામાં વધારે બને માસિકના સમયે. તો તમે એના માટે રેગ્યુલર ગોળી લઈ શકો છો. નહીં તો આ બધા લોકોનું એવું કેવું, આ બધા ગોળા ટીકડા ઠીક નથી. એટલે પેલું 2 દિવસ ને 3 દિવસ બચ્ચું સ્કૂલે નહીં જશે, ટ્યુશનનું ભણવાનું બગાડશે. પણ હવે એટલી બધી સેફ દવા આવી ગઈ છે મેડિકલ સાયન્સમાં. હવે બીજું જે વાત કરી રહી હતી હું, કે આ સમયે તમારા શરીરમાં ચેન્જીસ આવ્યા, તમારા માસિકમાં ચેન્જીસ આવ્યા, બરાબર? તમને જે દુખાવો થતો હતો તેની વાત ચાલી રહી હતી કે માસિક આવીને પેટમાં પેડામાં દુખાવો થાય તો તમે ડૉક્ટર પાસે જઈને દવા લેવ, એકદમ સેફ છે. તમે દર મહિને એ દવા લઈ શકો 3-4 દિવસ સુધી. પણ એટલું સમજો કે એ ગોળી હમણાં તમે ધારો કે દુખાવો થયો અને ગળી, તો લગભગ તમારા 8 કલાકમાં એ તમારા શરીરમાંથી નીકળી જવાની છે. શું? એટલે તમને કોઈ નુકસાન નથી કરતું. તમે 8 કલાક પછી પાછી એ દવા લઈ શકો, એટલી સેફ છે. એટલે તેની અધ્યક્ષા બનાવી એટલે उज्जवल भारत न्यूज धन्यवाद। वलसाड़ में पहली बार द गुज्जू भाई रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज, फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया, स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ, वलसाड़ का नया गुज्जू भाई और कहाँ। द स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, न्यू ईयर धमाका, मशाल चौक, नानी दमन।